नमः। दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नारयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुग्मव्यामोहतः दरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽसदैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाविरामं श्रीमद्ददङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगवान् भक्तां गिरेणुपरकाल यतीन्द्रमिश्रां श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्युन्निगमान्तयोगजगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभसुमनकोले स देवादिपान्। नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक्प्रसारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपूर्णमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमावाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरपूर्णमम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जमातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडैवर्लमहं भजे। श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्शिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देविदेत्तये। ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरम्। திருவழிதினாள் என்னும் தென்குருகூர் என்னும் மரபினியவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யான் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமான் சமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடுகோபன் செந்தமே வேகந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறார் வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கன் புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மரபிகளாயிரம் என்ற முதல் தாய் சடுகோபன் வயம்பாள் வளர்த்தெய்தாய் ராமானுஷன் மிக்க விரை நிலையும் தக்க நிறையும் தடையாகி துக்கியிலும் ஒழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருவோம் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ.
ఇచ్చినటువంటి తిరువాయిమలి దివ్య ప్రబంధంలో జీవుడికి ధారక పోషక భోగ్యాలన్నీ కూడా భగవంతుడే అని చెప్పేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి తిరువాయిమలి అండి ఉన్నం సోరం అనేటువంటిది. ఇందులో మనం 9 8 8 8వ పాసరంలో ప్రవేశించాను. నేను 9 అనుకుని పెట్టుకున్నాను. 9 అమ్మా, 9 కాదమ్మా, 8 ఓకే. నిన్న 6, 7 అయినాయి అమ్మా, ఇవాళ 8. 8వ పాసరం. ఓకే అండి, ఓకే. నోట్ చేసుకుని కూడా కన్ఫ్యూజన్ ఇలా ఉంటుంది అని. ఇందులో 6లో 7లో 8వ పాసరం అండి. చాలా అద్భుతమైన పాసరం నిజంగా. నమ పదార్థం యొక్క అర్థాన్ని చెప్పేటువంటి దాన్ని మనకి లౌకికంగా ఎలా అర్థం అవుతుందా అని చక్కటి పోలికతో చెప్పారు. చాలా బాగుంటుంది చూడండి. 8వ పాసరం 6, 7, 8. ஒசிந்தனும் இடைமேல் கையை வைத்து நொந்து நொந்து கசிந்த நெஞ்சினடாய் கண்ண நீர் துளும்பச் செல்லுங்கள் ஒசிந்த ஒன்மலராள் கொழுன திருக்கோளூர்க்கே கசிந்த நெஞ்சினடாய் ఎమ్మై నిత్యంకారికయ్యే. చాలా అందమైనటువంటి పాసరం. ఇందులో కసింద నెంజినళాయ్ అనేటువంటి పదం చూడండి, ఇది 2 సార్లు ప్రయోగించారండి. 2వ లైన్లో కసింద నెంజినళాయ్ కన్న నీరుని ఒకసారి, 4వ లైన్లో కసింద నెంజినళాయ్ ఎమ్మై నిత్యంకారికయ్యే 2 సార్లు దీన్ని ప్రయోగించారు. ఎందువల్ల అంటే ఈ ఆళ్వారి నాయిక తల్లిని వదలడం 1, 1, తిరుక్కోళూరు చేరడం 2. ఆ 2లో ఈ 2 సాహసోపేతాలైన పనులు. ఇంతకాలం పెంచి అన్నీ చేసిన తల్లిని వదిలి ఉండడం ఎంత కష్టం అండి. చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయింది. అది 1. కసింద నెంజినళాయ్ అనేటువంటి మాటకన్నమాట. అంటే చాలా ఆర్ద్రమైన మనస్సు కలిగి, కసింద ఆర్ద్రమైన మనస్సు, కరిగిపోయే మనస్సు. ఎలా వెళ్ళిపోయిందో తెలియదండి, తల్లిని వదిలి వెళ్ళిపోయింది. అది 1 కసిందాకి అర్థం. 2వ కసింద అనే దానికి ఈ ఆర్ద్రత తిరుక్కోళూరికి ఆర్ద్ర చిత్తురాలే వెళ్ళిపోయింది, ఉండలేక వెళ్ళిపోయింది, మనస్సు కరిగిపోయి వెళ్ళిపోయింది. కాబట్టి మనస్సు కరిగిపోవడం అనేది ఇటు తల్లిని విడవడానికి ఉపయోగిస్తుంది, ఇటు దివ్య దేశం చేరడానికి ఉపయోగిస్తుంది. ఆ విశేషం ఈ పాసురంలో 1. 2వది సరే, ఆ ప్రతిపదార్థం చెప్పాక చెప్తాను. ప్రతిపదార్థం చూడండి. ఇప్పుడు తిరుక్కోళూరు మీద ప్రేమతో అమ్మని వదిలిపెట్టింది కదా, పోనీ నన్ను వదిలితే వదిలిపెట్టింది, ఆ ఊరికైనా జాగ్రత్తగా పెడుతుందా? ఇది సాధారణంగా తల్లిదండ్రులు కోరుకునే కోరికండి. ఏంటి, వెళ్ళిపోతే వెళ్ళిపోయిందండి, అదైనా 10 కాలాల పాటు చల్లగా ఉంటే చాలు. ప్రతి మాతృ హృదయం, పితృ హృదయం కోరుకునేటువంటి కోరిక ఇది. ఎంత పెద్ద గుండెల్లో గుణపంలా గుచ్చేసిన పనులనైనా క్షమించేసేటువంటి ప్రేమని ఆ భగవంతుడు ఇస్తాడు అన్నమాట. పోన్లే, నా విషయంలో ఏదో ఒకటి చేశాను, కనీసం ఆ ఊరైనా జాగ్రత్తగా వెళ్ళగలదా, తను ఎంచుకున్న మార్గాన్ని చక్కగా తాను అన్వేషిస్తూ వెళ్ళగలదా, చేరగలదా, లక్ష్యం చేరుతుందా అనేటువంటి ప్రశ్న ఈ పాసురంలో తల్లి భావంతో చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఒసింద నుండిడైమేల్, అమ్మాయి అంత నాజుకైన పిల్లండి. ఒసింద నుండిడైమేల్, ఒసింద అలా వంగినటువంటి సూక్ష్మమైన నడుము మీద. నడుము అనేది సూక్ష్మత్వం.
ఈ కాలంలో మనకు కనపడని భాగం అనుకోండి ఆల్మోస్ట్ కదా. ఎక్కడో కానీ ఇది కనపడడం లేదు, అంతా మొత్తం సిలిండర్లా అయిపోతున్నాయి దేహాలు. కానీ అందమైన నడుము, ఎంత సుకుమారమైన నడుము అంటే శ్రీనాథుడు ఒక పద్యంలో చెప్తాడు, దమయంతిని వర్ణిస్తూ, అస్తి నాస్తి విచికిత్సా హేతు శాతోదరిన్, చాలా బాగా అంటాడు. ఈ అమ్మాయికి నడుము ఉందా? అరే లేకపోతే కింద భాగం పై భాగం ఎలా కలిసి ఉంటాయి? కాబట్టి ఉందనే అనుకోవాలి. అంటే అంత సూక్ష్మమైన నడుము భాగము అని అర్థం. ఈ మధ్యమ భాగము అనే ఒక పదాన్ని ప్రయోగించారు కదండి ఇక్కడ. ఇడైమేల్, మధ్య భాగము అంటే నడుము. ఆ ఇడై అనేటువంటిది అష్టాక్షరి మహామంత్రంలో ఓం నమో నారాయణాయ మధ్య భాగం నమః, నమః పదార్థం యొక్క అర్థాన్ని చెప్తోంది పాసురం అని నంబిళ్ళయ్య గారు వ్యాఖ్యానిస్తారు. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తీసుకెళ్లి సమన్వయం కల్పించారో చూడండి. ఈ జీవితము స్వప్రయత్నము పనికి రాదు, స్వప్రయత్నే స్వరక్షణే స్వ అన్వయం, అంటే నన్ను నేను రక్షించుకోగలను అనేటువంటి ప్రయత్నము పనికి రాదు. ఎక్కడైనా మీరు ఎవరైనా వాళ్ళని వాళ్ళు రక్షించుకోగలిగారా? ఒక ద్రౌపదిని తీసుకున్నా, ఒక గజేంద్రుణ్ణి తీసుకున్నా, 1000 సంవత్సరాలు పోరాడాక కలిగింది జ్ఞానము గజేంద్రుడికి. అంతమంది సభలో భర్తలు 5గురుండగా, పెద్దలు అంతమంది ఉండగా నన్ను నేను రక్షించుకోగలనని కాసేపు ప్రయత్నించి తర్వాత తన చేతులు వదిలి ద్వారకావాసిన్ అని స్వామిని పిలిచి రక్ష, నన్ను రక్షించు అని ఆక్రోశము చెందినటువంటి ద్రౌపదీదేవి. ఎవ్వరు వాళ్ళందరినీ వదిలేండి, ఎక్కడో పురాణాల్లో వాళ్ళండి. మనం ఉన్నాం, మనము రక్షించుకోగలమా? మనకి రక్షకుడు పెరుమాళ్లే తప్ప ఎవరూ కాదు అంత అర్థం. నా మహా, నా మహా ఏకపదంగా నమః నమస్కార రూపం, నా మహా ద్విపదంగా మనకి మనం కాదు, మనకి భగవంతుడే రక్షకుడు. అంత మధ్యమ పదార్థాన్ని అద్భుతంగా చెప్పినటువంటి పాసురం అన్నమాట. ఈవిడ ఏం చేస్తుందిట, ఇందులో పూర్వార్థం అంతా ఆవిడ యొక్క సౌకుమార్యాన్నే వర్ణించారు. ఇది మనకి కాస్త అతిశయోక్తిగా అనిపిస్తుంది కానీ పద్మినీ జాతి స్త్రీలని కొంతమంది ఉంటారండి, వాళ్ళకి ఇంత మార్దవం ఉంటుంది, ఇంత సౌందర్యం ఉంటుంది, ఇంత సౌకుమార్యం ఉంటుంది. ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి భావాన్ని ఇందులో చెప్తారు. నడుము అనేటువంటిది ఎంత లేతగా, ఎంత తక్కువగా ఈ పిడికిలిలోకి వచ్చేటువంటి నడుము అని కవులందరూ వర్ణిస్తారండి. అంటే అంత సూక్ష్మ భాగంగా ఉండాలి అని నిర్మాణంలో. అలా ఒకప్పుడు ఉన్నదే ఇవాళ మారిపోయింది అనుకోండి, అది వేరు విషయం. కానీ అంత సూక్ష్మమైనటువంటి నడుము కలిగినటువంటి నాయకి కయ్యై వైత్, చేతుల నుంచుకునే ఆ నడుము మీదటండి నిలబడలేక ఒకసారి అలా చేపెట్టుకుంటాడు. అలా మనకి సపోర్టింగ్ అలాగా మనం కూడా చేస్తూ ఉంటాం. నిలబడలేనప్పుడు ఇలా నిలబడతాం, నడుము మీద చేతులు పెట్టుకుని ఒకసారి ఇలా నిలబడతాం. అంటే అది కొంచెం శక్తిని ఇస్తుంది అన్నమాట, శరీరానికి దార్ఢ్యాన్ని కల్పిస్తుంది అన్నమాట. కయ్యై వైత్, చేతులని పెట్టుకుని నడుము మీద చేయి పెట్టుకుంది ఆవిడ. ఆ తర్వాత నందు ఆయన చాలా బాధపడిపోతుందండి, కష్టపడి నందు నిలబడలేనంత కష్టం. ఎందువల్ల అంటే శరీరానికి శక్తి లేకపోవడమే కాదు, మనస్సు కూడా ఆర్ద్రమైపోయింది కాబట్టి అంత కష్టం, మరీ కష్టం. అందువల్ల 2 నైందులు వేశారు. ఒకటి శారీరకమైనటువంటి కష్టము, ఒకటి మానసికమైనటువంటి ఆర్ద్రత. ఇవి 2 నిజంగా ఇది అనుభూతుల్లోకి వస్తే ఇవన్నీ మనకి తెలుస్తాయి అన్నమాట.
కసింద నెంజనళాయ్, అది కసింద నెంజనళాయ్, చాలా ఆర్ద్రమైనటువంటి మనస్సు కలదే. వచ్చేసింది ఆర్ద్రత. కాబట్టి రెండిటికి ఆర్ద్రత, ఒకటి నడుములో సౌకుమార్యం, రెండు మనస్సులో ఆర్ద్రత. ఆర్ద్రత అంటే ఏమిటండి అని అడుగుతాడు చూడండి అబ్బాయి, అలాగ అడిగించినట్లుగా. ఆర్ద్రత అంటే మనస్సు అలా కరిగిపోయి 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 ఏమవుతోంది పరిస్థితి తెలుసుకోలేనంత శైథిల్యం అంటారు దాన్ని. ఆ పెరుమాళ్ళని చూసేటప్పటికి తన్మయత్వం వచ్చేస్తుంది. తన్మయత్వంతో ఏమవుతుందో తెలియదు. దానికి ఆర్ద్రత అని పేరు అన్నమాట. ఎమ్మై విత్తయంకారికై, ఏమండి మమ్మల్ని విడిచిపెట్టడానికి ఆ ఆర్ద్రత సహకరించిందేమో. అమ్మ వెళ్ళొస్తానని చెప్పకుండా కూడా వెళ్ళిపోయిందండి. ఆ ఆర్ద్రతతోటి అలా చూస్తూ వెళ్ళిపోయిందంతే. కనీసం ఒక్క మాట కూడా మాకు చెప్పలేదు. ఒకటి. రెండు, వసింద వన్మలరాళ్ళే, ఇక్కడ లక్ష్మీదేవి యొక్క వైభవాన్ని చెప్పారండి ఈ థర్డ్ ఫోర్త్ లో కొంచెం. వసింద వన్మలరాళ్ కొజునన్ తిరుక్కోళూర్కే, ఇక్కడ లక్ష్మీదేవి ఎవరు? మలరాళ్ళు, పుష్పవాసిని అయిన తల్లి, అంటే పద్మంలో పుట్టిన పద్మోద్భవ లక్ష్మీదేవి అని అర్థం. ఆవిడ వసిందవన్ మలరాళ్, వాడిన అందముతో ఉంది. ఇది వాడిన అందం అంటే కొంచెం శృంగారపరంగా అర్థం చెప్పుకోగలిగితే, స్వామితో కలిసిన తరువాత తాను చాలా వాడిపోయి ఉంది అనేటువంటి అర్థాన్ని వ్యాఖ్యానాల్లో ఇచ్చారు. అన్నమయ్య కూడా ఇలాంటి గీతాన్ని ఒకదాన్ని రాశాడు, మీరు గుర్తుకు తెచ్చుకోండి. అలరులు కురియగా ఆడినదే అంటూ ఆనందాన్ని పంచుకున్న తర్వాత పలుకు తేలిన తేనెల తల్లి అనేటువంటి కీర్తనలో ఎందుకని కలసినది కానా అని సమాధానం చెప్పారు. స్వామితో గడిపింది కాబట్టి తర్వాత అలా ఒడిలిపోయి ఉంది. అలాగ ఆళ్వార్ నాయకి కూడా పారవస్యంతో మనస్సుని స్వామికి సమర్పించి సర్వస్వదానం చేయడం వల్ల తాను మలరాళ్ పుష్పవాసిని అయిన పిరాట్టికి వల్లభుడైనటువంటి ఆ శ్రీయప్పతి ఆయన పవ్వళించిన శయనించినటువంటి తిరుక్కోళూర్కే కసిందనంజనలాయ్, ఆ ఊరికి వెళ్ళడంలో కూడా ఆర్ద్రత కలిగి వెళ్ళింది. చెప్పుకున్నాం కదండి, 2 సార్లు ప్రయోగించారు ఈ పదాన్ని. అందువల్ల తల్లిని వీడడానికి ఒక ఆర్ద్రత, తిరుక్కోళూరు చేరడంలో ఒక ఆర్ద్రత. ఇవి 2 పాయింట్స్ ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి. ఈ కసింద అనేటువంటిది, కసింద అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాము మనం? చాలా భక్తి చేత ఆర్ద్రమైన అని అర్థం. ఈ ఆర్ద్రమైన అనేటువంటిది తల్లిని విడవడంలోనూ, అంటే మనస్సు అంత ఆర్ద్రమైపోయింది కాబట్టి తల్లిని విడవడంలో బాధ తెలియలేదు. మనస్సు అంత ఆర్ద్రమైపోయింది కాబట్టి స్వామిని చేరడంలో కష్టం తెలియలేదు. వచ్చేసిందంటే అంటే మనకి చాలా ఇష్టమైన పని మనం చేసినప్పుడు ఎంత కష్టమైనా ఇష్టంగా చేస్తాం. ఆ మాటని ఇందులో చెప్పారనమాట. ఎక్కడికి వెళ్ళుంటుంది? తిరుక్కోళూర్కే కసింద నెంజిణలాయ్ ఆర్ద్ర చిత్తురాలై, ఆ తిరుక్కోళూర్కే కన్ననీరు చెల్లుంబల్, కంటిలో నీళ్లు తుడంబ నిండేలాగా ఎంత బాధపడుతూ వెళ్ళిందో పిచ్చి పిల్ల. అయ్యయ్యో, తిరుక్కోళూరులో శయనించినటువంటి శ్రీయప్పతి మీద ఈ అమ్మాయి వ్యామోహాన్ని పొంది నన్నేమో ఇక్కడ వదిలేసింది, తనేమో అక్కడికి బయలుదేరింది. ఇంత ఏమి సహాయం ఉంది పాపం, ఒంటరిగా వెళుతోంది. కనీసం తన మనస్సేనా తనకి సాయం ఉందా? అది కూడా ఆర్ద్రమైపోయింది. మనస్సు గట్టిగా ఉంటే వెళ్ళాలి అని స్థిర సంకల్పంతో వెళ్ళిపోవచ్చు. ఆ మనస్సు కూడా సుకుమారం అయిపోయింది, ఆర్ద్రమైపోయింది. అక్కడ దాకా వెళ్ళగలదా? ఆ భక్తి సహాయంగా ఆవిడ్ని నడిపిస్తుందా? ఆవిడ యొక్క ప్రేమ ఆవిడ్ని జాగ్రత్తగా ఆ ఊరు దాకా చేరుస్తుందా అని అంటున్నారు.
మరి ఆర్ద్రత ప్రధానంగా సాగినటువంటి వ్యాఖ్యానము అంటారు దీన్ని. వ్యాఖ్యానంలో ఒక అందమైన మాట 244వ పేజీ. ஒசிந்த இத்தியாதே இவள் நடவாதே இருந்தாலும் நினைத்தால் வயிறு எரிய வேண்டும்படி కిడీరి ఇడై ఇరుపదు. సాముద్రిక లక్షణంలోనండి నడుం చాలా సన్నగా ఉండడం అనేది ఒక గొప్ప లక్షణం. మనకి సాముద్రిక శాస్త్రం ఉంది కదా, కళ్ళు పెద్ద పెద్దగా ఉండడం, చెవులు పెద్ద పెద్దగా ఉండడం. మన ఇంట్లో పిల్లలు పుట్టినప్పుడు చెవులు చూస్తారు, అబ్బో చాలా పెద్ద చెవులండో వీడు చాలా గొప్పవాడు అవుతాడు. అలాగే తల చాలా పెద్దగా ఉండడం, కళ్ళు చాలా పెద్దగా ఉండడం, ముక్కు కోటేరులాగా స్ట్రైట్ గా ఉండడం, ఇవన్నీ కొన్ని సాముద్రిక లక్షణాలని చెప్తారు. అందులో నడుం గురించి చెప్పేటప్పుడు అతి సన్నగా ఉండాలి అని చెప్తారు. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇవాళ నడవాదే ఇరుందాలం, ఆవిడ నిలబడిందండి, నడవక్కర్లేదండి, ఊరికే అలా నిలబడిందండి. నినైతాల్ వైరెరియ వేండుంబడి కిడీర్, పోయి ఇవి నడువు ఎంతలా ఉందో అని భావించేటప్పటికే వైర్ ఎరియ వేండుంబడి అంటే పక్కా వర్డ్ మీనింగ్ అంటే తమిళియన్స్ ఎక్కువ ఉపయోగిస్తారు. కడుపు పిసుక్కుంటారు అని ఒక మాట వాడతారు. అంటే ఏంటి, మనస్సు జాలితో ఆర్ద్రమైపోతుంది అని అర్థం. అసలు అమ్మాయిని చూస్తేనే ఈ నడుము ఊర్ధ భాగాన్ని గాని అదో భాగాన్ని గాని అసలు ఎలా భరిస్తోందండి అని బెంగ వచ్చేస్తుంది. అంత సూక్ష్మమైన నడుమ కలదిట అమ్మాయి. నున్నిడై మేల్ కయ్యై వైతు నడువు ఒన్నెల్లయ్యన్న అరిగిరిలల్. ఏమండి, ఆ చెయ్యి తీసుకెళ్ళి నడుమే వేసుకుందా అనుకుంటోందండి. అయ్యో అక్కడ నడుము లేదు అన్న మాట కూడా అమ్మాయికి తెలియదు. ఇవి చక్కగా అతిశయోక్త అలంకారాలుగా కనిపిస్తాయి అన్నమాట. నడుము లేకుండా దేహాలు పైన కింద కలిపి ఉండవు కదండి. నడుమి చేవేసుకుందా అనుకుంది, అయ్యో ఇక్కడ నడుము లేదే అని కూడా తెలియనంత పిచ్చి పిల్ల. కనుక ఏ వైకవం పొరాదిరే తన్నిడైతాన్, తన చేతిని వేసుకున్నా తాను ధరించలేనంత సుకుమారి. మిన్నయ్యం వంజయ్యం వెన్నెలకు ముమిడయ్యాళ్ என்று తిరుమంగయ్యాళ్ వాళ్ళు ఒక పాసురంలో చెప్పినట్లుగా ఈవిడ ఒక మెరుపు లాంటి అమ్మాయి, ఒక ప్రబ్బలి తీగ లాంటి అమ్మాయి, ఒక నడుము లేనటువంటి అమ్మాయి అని ఇలా చక్కగా వర్ణించినట్లుగా అవన్ కూడా పోగచ్చేదేయం అంజవేండుంబడియాన విడై మిరే. నిజంగా తన పెరుమాళ్ళు సాయం ఉంటే కూడా అయ్యో మా అమ్మాయి ఇంత సుకుమారి ఎలా పడుతుందో నడువ నేరని కొమ్మ అడుగులు పొక్కులై చక్కర స్థలముల శ్రమము చెందే. అడుగులు వేయడానికి తడబడిపోయే సుకుమారి, నడువ నేరని కొమ్మ, ఎలా అడుగులు వేయాలో తెలియనంత హంస నడకల పిల్ల మా అమ్మాయి. అది అందువల్ల ఇడై ఇరే, ఇడై అంటే నడుము, నడుము అంటే మధ్యమము అంటే ఓం నమో నారాయణాయాలో మధ్యమ పదము. ఇడై ఇరే మధ్యమము కదా, నమ పదార్థం కదా. అది వసిందో తువండు నున్నదాయ్ నేడితానవిడే పల్సొల్లియన్. ఇన్ని మాటలు చెప్పడం ఎందుకండి? నడువు వన్నెల్లయ్యంకై, నడుము చూద్దామంటే కనపడడం లేదు. అదావదు ఇద్దదు మురిందదు இப்போது பெண்ணை என்னும் భయపడ వేండంబడియా ఇరక్కై. అయ్యో ఉందానడు, అయ్యో లేదానడు, అమ్మో ఏమైపోతుందో అని చూసేవాళ్ళు ఆశ్చర్యపడేలాగా, ప్రేమ కలవాళ్ళు భయపడేలాగా ఉన్నటువంటి అత్యంత సుకుమార దేహము కలిగినటువంటి అమ్మాయి. పొసింద నుండి మేల్కయ్యే వైద్యు. ఇప్పుడు వీళ్ళకాడరియాదారుండో మరి చెప్తానండి, నడలు లేకుండా ఎలా ఉంటారండి అంటే ఏదైనా అండి చాలా ఎక్కువగా గుణాధిక్యం ఉన్న చోట ఆ పేరు చెప్తారండి. ఎక్కువగా అది శారీరకంగా గాని గుణాలుగా గాని. ఏమండో ఆ పెద్ద కళ్ళ ఆయన వచ్చాడండో అంటామనుకోండి, ఏమిటండి పెద్ద కళ్ళ అయినట్టు కళ్ళు లేవా, కాళ్ళు లేవా, శరీరం లేదా, చేతులు లేవా, ఏం లేవా, పెద్ద కళ్ళ ఆయన రావడం ఏంటి అంటే చూడగానే ఆకర్షించే కళ్ళు పెద్దగా కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి.
ఇలాగ మనం ప్రయోగాలు లోకంలో చాలా చేస్తూ ఉంటాం కదా. అలాగే ఇక్కడ ఈవిడ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆ నడుంలేనమ్మాయి వచ్చిందండి అన్నట్టుగా అన్నమాట. అంటే అంత సుకుమార గాత్రి వచ్చింది అని అందాన్ని చెప్పడం అన్నమాట. వసిందనున్నడే మేల్కయ్యే వైతు ఇప్పుడు ఎక్కడరియాదారుండో నాయకన్ కైవైక పొరుకు మత్తనై పొక్కిదన్. అది అమ్మో, ఆవిడ చెయ్యని ఆవిడే భరించలేకపోతే మరి ప్రియుడు చెయ్యి పెడితే తట్టుకోగలదండి? అక్కడ ఆనందం కాబట్టి అది తట్టుకుంటుందండి. ఇక్కడ తన చెయ్యే కాబట్టి తను తట్టుకోలేక పోతోంది. ఇదంతా మీరు ఇంకా ఆ భావాలన్నిటినీ ఊహించుకోవాలి అన్నమాట. కైవైక పొరుక్కుమో తొడుంగులో ఓ తొడుంగులో తొడుంగులో ఇమ్మిడే మిరే అడియే పిడిత్తు కర ఉపద్రవం కనత్తిరే ఎరుపదు. మరి అడియే పిడుతూ కర ఉపద్రవం, ఆ చెయ్యి పట్టడం వల్ల ఉపద్రవం వచ్చింట, తాకడం వల్ల ఉపద్రవం వచ్చింట. ఎలా చెప్పారు అసలు నంబెళ్ళయ్య గారు? ఏ రసాన్ని చెప్పినా అందులో నిష్ణాతులై అడియే వారికి తెలిసేమో అన్నంతగా చెప్పడం. కరోపద్రవం ఏంటండి? చెయ్యి పడితే ఉపద్రవం ఏంటండి? అంటే ఒళ్ళు జల్లు మండం, గుండె జల్లు మండం, ప్రేమావిష్కారము రావడం ఇత్యాదులన్నీ ప్రథమ స్పర్శలో కలిగేటువంటి ఆనంద పరాకాష్ఠకి ఈ పద ప్రయోగము గుర్తు అన్నమాట. కయ్యై వైతు మలయ్యై వైతెన్ను మాపోలే. ఈవిడ చేయి పెట్టుకుంది అనుకోండి, ఒక కొండని తీసి పెట్టుకున్నంత ప్రయత్నంట. అంత కష్టంగా ఉంటుంది చెయ్యి వేయడం. అదే ప్రియుడు వేస్తే ఆనంద మేఘాల్లో తేలిపోతున్నట్లు ఉంటుంది. ఎంత తేడాయో చూడండి రెండిటికి కూడా. నొందు నొందు కైవంగ మాట్లాడు, నోవాదిరిక్క మాట్లాడు. చెయ్యి వేయకుండా ఉండలేదు, బాధపడకుండా ఉండలేదు. వేస్తుంది, బాధపడుతుంది, అనుకుంటుంది. ఇది చాలా సహజం. ఇళ్లలో మనం అనుకుంటాం, అబ్బా చేయలేను, మానలేను, చేస్తే ఒకడవా, చేయకపోతే ఒకడవా, కానీ చేస్తున్నాను, బాధపడుతున్నాను. ఇవి అనుకుంటాం కదండి ఇంట్లో. అంత సహజమైనటువంటి మాటలు అన్నమాట. సహజ శత్రుక్களோட கோடை ஜெயவத்து கிடக்கலாம் வந்தேர்கள் கீழ்பிழைக்க வண்ணாதிరే. మరీ మరీ అర్థం చెప్పడానికి ఎంత ప్రయత్నం చేశారో. ఈవిడికి సహజ శత్రువు ఉన్నాయండి. ఈ నడుంకి సహజ శత్రువు ఒకటి ఉంది కండి. ఏమిటంటే నడుం పైన ఉన్నటువంటి స్తన భారం అన్నమాట. అబ్బా నిన్ను నేను భరించాల్సి వస్తాం. దాని నడుంకి వక్షస్థలము సహజ శత్రువు అండి. వందేరిగళ్ళు కీழ்పిழைక్క వండాదిరే. ఇది చాలక పైనుంచి ఇంకో శత్రువు వచ్చి పడింది. ఏది? చెయ్యి. ఆ చెయ్యి నడుం మీద పడేటప్పటికి అబ్బా భరించలేకపోతున్నాను అనుకుంటోంది కండి నడు. ఇవన్నీ పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండి. చాలా అందంగా రాయడంలో పద్ధతులు. ఆ నడుంకి ఇద్దరు శత్రువులు వచ్చారట. ఒకటి వక్షస్థల భారం, ఒక శత్రువు. అమ్మా నిన్ను భరించలేకపోతున్నానే అని కొంచెం ముందుకి ఇలా వంగుతోందిట దేహం. ఇంతలో చెయ్యి వచ్చి నడుం మీద పడింట. అబ్బా అని మళ్ళీ అలా ఒక్కసారి నిలబడిందిట. అందువల్ల సహజ శత్రువులు, తెచ్చి పెట్టుకున్నటువంటి ఏరి పైనుంచి వచ్చినటువంటి శత్రువులు. నందు నందు మిగవన్నందు మొదలిలే అభావత్ని నిలయ్యాన ఇడైతులే. అసలే లేదు లేదనుకున్న నడుము ఇడయిలేస్తన భారంగా కొండాత్తు ఉండాదిరిక. ఒకవైపు స్తన భారం వల్ల వంగితే వందేరియాన కై కొండు పరుక్క వండావు. ఇది చాలదన్నట్టు చెయ్యి కూడా వచ్చి పడింది నడుం మీద. బాబాయ్ 2 భారాలు మోయవలసి వచ్చింది, కొండలు మోయాల్సి వచ్చింది. కసిందనంజినడాయ్ இடையினுடையும் மைமை சொல்ல நெஞ்சதான் சால பருத்திருக்கிறதோ. అది இடையினுடைய நுண்மை சொல்ல నెంజోదాన్ చాలా పరుత్తిరిక్కిరదు. ఒకవైపు నడుము యొక్క ఆర్ద్రత లేని భావం, ఉందా లేదా అన్న భావం, దాని మీద 2 భారాల బరువు మోపడము అన్నమాట. అలాంటి పరిస్థితి ఎదుర్కొంది. దేనికండి?
చాలా అందమైన వ్యాఖ్యానాన్ని ఇచ్చారు మనకి. ఆ నడుము భాగం అంత సూక్ష్మంగా ఉండాలి అంటే నమక్ పదార్థం యొక్క అర్థాన్ని మనం అలా తెలుసుకోవాలి. ఏది నాది కాదు, నా మహా, నా మహా, దానికి ఏది కాదు, ఏది కాదు, ఏది నాది కాదు అన్నంత తీవ్రతరమైన భావము మనము కలిగి ఉండాలి. అది చెప్పడం కోసం ఈ రెండిటిని సహజ శత్రువులని చేశారు. సహజ శత్రువులేవి? ఒకటి వక్షస్థలము అంటే విషయానుభవము ఒక సహజ శత్రువు. అంటే శారీరక సౌందర్యాదులు, విషయాలు అనుభవించడాలు సహజ శత్రువులు అనేటువంటి మాటను చేతికి గాని, చెయ్యి వెయ్యడము అని అంటే ఆ సంస్పర్శ యొక్క సుఖానుభవము కానీ, ఇవి నడుముకి శత్రువులు. అంటే నమక్ పదార్థానికి లౌకిక విషయాలు పరమ శత్రువులు. ఆ విషయాన్ని ఒక్క ఇడం అనే శబ్దాన్ని తీసుకుని అసలు ఏమి నమ్మాళ్ళవార్ల భావం గొప్పదో దాన్ని మించినటువంటిది నంబిళ్ళయ్య గారి సమన్వయం. ఇంత సమన్వయం ఆయన చేసి ఈ నడుమని నమక్ పదార్థంతో సమన్వయించి ఈ శత్రువులని రెండిటినీ దూరం చేసుకోవాలి అనడంలో సాంసారిక విషయానుభవాలన్నీ దూరం కావాలి అనేటువంటి పవిత్రమైన ఆలోచనని ఈ వ్యాఖ్యానంలో అందించారు. ఇంకా పెద్దలు చెప్తే ఇంకా బాగా చెప్తారు దీన్ని. నాకు అందినంత వరకు, నేను చదివినంత వరకు వ్యాఖ్యానాలను బట్టి నేను చెప్పేది నమక్ పదార్థ వైభవాన్ని నడుముతో పోల్చి చెప్పినటువంటి విషయం. కన్ననీర్ కుడంబ ఇది తనకో మాత్తిరే అదో సెంగుం కొల్ ఇని సర్వదా మీడా నిరే. దానికి తగ్గట్టుగా కళ్ళ నిండా నీరు వచ్చేసింది. ఏదో కాస్త తెచ్చిపెట్టుకొని నీరు అనుకోండి, పైరెప్పలతో ఒత్తేసి తుడి చేసుకుంటే పోతుంది. అలాంటి నీరు కాదు, లోపల నుంచి ఉబ్బకి వస్తూ ఉన్నటువంటి నీరు. అందువల్ల అసలు ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళాలన్న ఆలోచన రావడం లేదు. వషీలు మెరుక్కక్కళ్ళు కజెక్కొక్క వాళ్ళరో దారిలో అడ్డంకుల్ని దాటగలదా మా అమ్మాయి. తల్లి యొక్క మనసు చూడండి ఎంత గొప్పదో. పోన్లే, నన్ను వదిలిపోతే పోయిందిలే, తాను వెళ్ళాలనుకున్న చోటకి జాగ్రత్తగా వెళ్ళగలదా. వషీల్ దారిలో మెరుక్కుక్కళ్ళు వచ్చే అడ్డంకులని కజొచ్చుగవల్లో తాను జాగ్రత్తగా దాటి అధిగమించి వెళ్ళగలుగుతుందా? అది క్షేమంగా చేరితే నాకు అంతే చాలు. వసింద ఇత్యాది பிறந்தார்தோ பற்றி சொல்லுகைக்கோ கலந்தாரோ தான் தோழாதே இருக்கிறார் வண்டாலே சாத்தசாரமாயிருக்கிற போலே காணும் నిత్య సంశ్లేషత్తాలే తువండు ఇరుక్కొంబడి. ఇక్కడ ఎంతలా చెప్పారు అంటే ఆవిడ యొక్క అందం అండి. అంటే ఒసిందు వన్ మలరాళ్ స్వామి యొక్క సంశ్లేషం చేత, అనుభవము చేత వాడిపోయినటువంటి శరీరం గల లక్ష్మీదేవికి ప్రియుడు. ఇది ఎంత తీసుకెళ్లారో చూడండి. మనం లైట్ గా చెప్పుకుంటున్నాం ఏమండి. తిరుక్కోళూరుకి వెళ్ళింది అని ఒక మాట అన్నారు, చాలదండి. ఆ తిరుక్కోళూరులో స్వామి ఎంతవాడో తెలుసండి. ఒక పుష్పంలో ఉన్నటువంటి తేనెని ఒక భ్రమరం ఆస్వాదించిన తరువాత ఎంత ఆనందంతో తాను విశ్రాంతి తీసుకుంటుందో అలా లక్ష్మీదేవితో కాలం గడిపిన తరువాత తిరుక్కోళూరులో ఆనంద శయనమూర్తిగా ఉన్నటువంటి వాడు. ఎంత శృంగార రసాన్ని పెట్టేశారో చూడండి. అందులో ఒన్మళరాళ్ కొజును నుండు అవలుడయ్య వల్లభన్. ఏమండి, ఆయనకు పేరేం లేదండి. లక్ష్మీప్రియుడు వండాలే ఆత్మసారమాయిరుక్కర పూపోలే. డైరెక్ట్ గా చెప్పారు. తుమ్మెదల వల్ల పీల్చబడిన మధువు కలిగి వాడిపోయిన పువ్వు లాంటి అమ్మతో కలిసిన స్వామి. అంటే అమ్మని అనుభవించడంలో అమ్మ పువ్వు అయితే
స్వామి తానొక తుమ్మెద వండుగా మారాడు. చాలా లోతైనటువంటి అర్థము, శృంగారపరంగా చాలా అందమైనటువంటి పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. అది అందంగా ఒక విషయాన్ని ఎలా చెప్పచ్చు, కవితాపరమైనటువంటి అందమైన ప్రకటన. ఆవిడికి ఏంటండి, హాయిగా శ్రీయపతి అనొచ్చు, లేకపోతే విష్ణుమూర్తి అనొచ్చు, లేకపోతే ఏదో పేరు అబ్బే కాదండి, లక్ష్మీ వల్లభుడు అంటే ఆవిడతో ఆనందాన్ని పొందిన స్వామి. అదే ఆయన. లోకల్లో కొంతమంది ఉంటారండి మగవాళ్ళు, వాళ్ళకి పేర్లు ఉండవండి ప్రత్యేకంగా. అదేనండి, మహాలక్ష్మి గారు వాళ్ళు ఆయన వచ్చారండి, సుబ్బలక్ష్మి గారు మగుడు వచ్చారండి, వీళ్ళ పేరు చెప్తే గానీ వాళ్ళకు గుర్తు ఉండదండి, గుర్తింపు. ఇలాంటివి లోకల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం కదండి. అలాగా లక్ష్మీదేవి గారి భర్తండి ఆయన సిగ్గుపట్టండి, చాలా ఆనందంగా, అవును నేను శ్రీయపతియాయ్, నేను శ్రీయపతిని, లక్ష్మికి వల్లభుణ్ణి గర్వంగా చెప్పుకుంటాటండి. అది దాంపత్యంలో ఉండేటువంటి గొప్పతనం. ఏంటి నీ మొగుడిగా చెప్పాలా నా పేరు, నాకు ఊరు పేరు లేదంటే అక్కడ రసం కాస్త ఎగిరిపోయింది, రసోక్తి కాస్త ఎగిరిపోయింది, ఆర్ద్రత కాస్త ఎగిరిపోయింది. ఏమండి శ్రీయపతి అండి, అవును నా లక్ష్మీదేవికి భర్తను నేను, ఆనందంగా ఒప్పుకోవడంలో ఆ దాంపత్య రహస్యం ఇమిడి ఉంది అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు అన్నమాట. అవనుடைய తిరుక్కోళూరుకే కసింద నెంజరళాయ్ సస్నేహమాన మనస్సైవుడయ్యడాయ్. ప్రేమ, మనస్సు నిండా స్నేహం. స్నేహం అంటే ఒక విడదీయరాని బంధం, నెయ్యి అని అర్థం అండి. మామూలుగా స్నేహం అంటే ఒక జిడ్డు ఉంటుంది అన్నమాట. జిడ్డు అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు విడదీయలేని ప్రేమ బంధము. సస్నేహమాన మనస్సై ఉడయళాయ్ పద్దుగై కవ్వూరేయాగా మయ్యం విడిగై కుతాయాగా మయ్యం. ఈ వాక్యం బాగుంది. అవునండి, చేరాలంటే తిరుక్కోవలూరికే వెళ్ళాలి, విడవాలంటే నన్నే విడవాలి అలా అనుకుంది చండి వాళ్ళమ్మ. అవును, మరి మా అమ్మాయికి నన్ను విడిస్తే గాని ఆయన గారిని చేరడం కుదరదు, విడవాలంటే నన్నే విడవాలి, చేరాలంటే తిరుక్కోళూరికే చేరాలి అనే ఒక అందమైన వ్యాఖ్యానం అన్నమాట. వన్మడరాళ్ కొజనం తిరుక్కోళూరికే కసిందనం జడలాయ్. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్ అండి. అవనుடைய ప్రణయత్వத்திலே అగప్పట్టవళ్ళిని మీళ పుగుగిరారు. ఒకసారి ఆ ప్రేమామృతాన్ని పొందిన తరువాత వెనక్కి రమ్మంటే వస్తారండి. ఇంట్లో మనకి అనుభవాలు ఉంటాయి కదండి, పిల్లలు అత్తారిళ్ళకి వెళ్ళిపోతారు, వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇద్దరు కలిసి చూడడానికి వస్తారు. నువ్వు ఉండమ్మా 2 రోజులు. అబ్బాయి కుదరదమ్మా, ఇంట్లో చాలా పనులు ఉన్నాయి, పనులనే వంక పెడుతుంది. ఏంటంటే ఆయన్ని విడిచిపెట్టి ఉండడం ఈవిడికి ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి అది డైరెక్ట్ గా చెప్పకుండా చాలా అందంగా చెప్తుంది అనమాట. అదమ్మా ఇదమ్మా అని ఏదో వంకలు. అలాంటి వాళ్ళు మీళ పొగురాడో, ఉండమంటే ఉంటారా, తిరిగి రమ్మంటే వస్తారా? ఎందువల్లంటే అంతటి ఆనందానుభవాన్ని వాళ్ళు పొందుతున్నారు. వన్మలరాలు కొంచెం అవను కేతం మీరు స్థిరపడి ఏమండి శ్రీయపతి అన్నారు ఎందుకండి అంటే అమ్మకి ఒక వైభవాన్ని తెచ్చి పెట్టే పేరు. అంతగా ఆవిడంటే ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు స్వామి అని తెలియడానికి శ్రీయపతి అనేటువంటి పేరు. వన్మలరాళ్ అందమైన పుష్పవాసిని యొక్క భర్త గారు అంటే ఆయన్ని అంతగా ఆకర్షించుకున్నటువంటి సౌందర్యవతి అని అర్థం అన్నమాట. తిరుమగళార్ తనికేళ్వన్నెన్నం పెరుమయ్యుడయ్య పిరాన్. అదే పెద్దలు అన్నట్లుగా, ఆళ్వార్లు అన్నట్లుగా ఒక చోట అమ్మ ప్రేమను పొందినటువంటి ఆయన లోకాలను జయించినంత ఆనందాన్ని పొందుతాడు. ఇది 2 విధాల కరెక్ట్ అండి. ఒకటి ఏమిటంటే ఇంట్లో ఆవిడ సహకరిస్తే లోకాన్నంతా జయించినట్లే కదండి. ఇంట్లో కూడా, ఇంట్లో ఆవిడ మాట విందనుకోండి నరకం అనుకోండి, లోకమంతా నరకంగా కనిపిస్తుంది. ఇంట్లో స్వర్గం వచ్చింది అనుకోండి, లోకమంతా స్వర్గంగా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ స్వామికి అమ్మతోటి ఆనందమయమైన జీవితం ఉంది కాబట్టి
ఆనందాన్ని లోకాలకందరికీ కూడా పంచిపెట్టగలిగిన సామర్థ్యం ఆయనకి వచ్చింది. ఇలా సరదాగా చమత్కారాలు అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. ఎమ్మైని తయం కారికయ్యే, కారిక అంటే అమ్మాయి అండి, మా అమ్మాయి, మా పిల్ల అంటాను చూడండి, మా పిల్ల అంటాను చూడండి. అలాంటి ప్రేమ పిలుపు. అవళంగి ఇంగుళ్ళ మమకారం కలియ అది తానే దువాగా నిన్నడు తిరుత్తాయార్ ఒప్పత్తుగైక్. ఇక్కడ నన్ను విడిచిపెట్టేటువంటి పరిస్థితి ఎందువల్ల? అవతల ఉన్నటువంటి మమకారము, ఆ ప్రేమ నాకు దూరం అవుతోంది పిల్ల. ఇది చాలా సహజం. భద్రు వాల్లభ్యంతో ఒక అమ్మాయి పుట్టింటికి దూరం అవుతుంది కదా, అంతకంటే కారణం ఏమీ లేదు. అది అవతల వాళ్ళు చూపించేటువంటి ప్రేమకి నిదర్శనము అన్నమాట. భగవత్ విషయத்திலே அவகாகிக்கையும் எதிரிக்தங்களே விஷயக்கு எல்லை இவ்வளவாகையும் இப்படி விட்டால் பிம்பவர்கள் తాంగళే ఉద్దేశరెన్నో మెడమం సొల్లుగిరదు. చాలా అందమైనటువంటి ఇతను. ఒకళ్ళు భగవద్ విషయంలో గనక మొలిగిపోయి ఉంటే లౌకికమైన వ్యతిరేక విషయాలు ఏవి కూడా వాళ్ళకి గుర్తుకు రావు. ఎంత బాగా పోల్చారో చూడండి. లౌకిక విషయాలన్నీ కూడా తల్లి లాంటిది, భగవద్ విషయమేమో భర్తృవాల్లభ్యం లాంటిది. అది ఆ విశేషం తెలిసిన తరువాత ఈ తల్లిని వదిలిపెట్టకుండా ఉండరు కదా, అంటే లౌకిక విషయాలన్నిటినీ విడిచిపెట్టేస్తారు కదా. అంత అర్థాన్ని వ్యాఖ్యానంలో చెప్పారన్నమాట. புறம்புள்ளவத்தை விடம் பண்ணது இது கொண்ட விஷயத்தில் జ్ఞానలాభమిరే ఇవళకు వేండవదు. బయట విషయాలన్నిటినీ వదిలిపెట్టి దానికి ఏది అవసరమో దానిని స్వీకరించడంలో ఈవిడ యొక్క ఆ నిర్ణయాలు ఉన్నాయి చూడండి, ఎంత బాగా చేసుకుంటుందో ఆళ్వార్ నాయకి. ఇవాళ సంబంధమైరే తాయార్కు వేండువదు. ఇక్కడ ఒక అందమైనటువంటి మాట ఉందండి. ఇందులో ఎం కారికయ్యే అని ఒక మాటను చూడండి. ఎం కారికయ్యే, మా అమ్మాయి, మా అమ్మ అనే మాట నా కూతురండి అని గర్వంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాను. ఆ ఎం అనే దాన్ని కూడా వ్యాఖ్యానంలో వదిలిపెట్టలేదు. ఏమిటండి నా కూతురు, నా కూతురు, నా కూతురు అంత గర్వంగా చెప్పుకుంటారేమిటండి అని అంటే, ఇవాళ సంబంధమేమిరే తిరుత్తాయార్కు వేండువదు. ఆవిడితో సంబంధమే ఈవిడికి కావాలి. అమ్మాయేనండి. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా గొప్ప పని చేశారనుకోండి, ఎవరైనా అందులో మన వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, మా అబ్బాయి అండి అక్కడ చేసిన మా అబ్బాయేనండి. అది చూసారా ప్రైమ్ మినిస్టర్ పక్కన వాడు మా అబ్బాయేనండి, వాడు మా అబ్బాయేనండి. ఆ శ్రీహరికోటలో అది జరిగినప్పుడు ఫోటో వచ్చింది చూసారా, అందులో ఉన్నవాడు మా అబ్బాయేనండి. ఇలా ఏదైనా గొప్ప పనులు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళతో సంబంధాన్ని ఎంత బాగా చెప్పుకుంటామో, భగవద్ విషయం యందు సంబంధం కలిగిన వారితో మనం అలాంటి సంబంధాన్ని చెప్పుకోవాలి అని ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారండి. చూడండి ఎంత డైరెక్ట్ గా ఉందో. ఇవళ్ సంబంధమే ఇరే తిరుత్తాయార్కు వేండువదు. ఇది మనకి పాఠం ఏంటంటే, ఎవరైతే చాలా గొప్ప భగవద్ భక్తులు, వాళ్ళు మాకు తెలుసండి, వాళ్ళు మా వాళ్ళేనండి, వాళ్ళతో మేము చక్కగా మాట్లాడామండి, వాళ్ళతో గడిపామండి అని భగవత్ సంబంధాన్ని తదీయులని ఎప్పుడూ భావిస్తూ ఆ భావనని వారి పాదాలను నెత్తి మీద పెట్టుకోవాలి. భాగవత సంబంధం అంత గొప్పది అని చెప్పారు ఈ పాసురంలో అన్నమాట. కసింద నెంజడాళియమ్మై నేత్రయంకారికై ఒసిందవள் మలరాల్ కొజనన్ తిరుక్కోళూర్కే కసింద నెంజినాల్ కన్నె నీరు తుళింబ చెల్లొంగల్. ఎంత పని చేసింది! ఆర్ద్రమైన మనస్సుతో నన్ను వదిలిపెట్టేసింది. ఆర్ద్రమైన మనస్సుతో ఆ ఊరు చేరితే పర్వాలా, తన మనస్సు తనకు తోడుగా ఉంటే వెళ్ళిపోవచ్చు. ఈ కన్నీళ్లు చూడండి, తన మనస్సుని పాడు చేసేస్తున్నాయి. ఎందువల్ల? కన్ననీరు తుళంబచ్చెల్లంబరు. అయ్యో, కళ్ళలో క్షణక్షణానికి నీరు వచ్చేస్తుంటే పాపం అసలే మనస్సహకారం లేదు కదా, దారెక్కడ చూసుకుంటుంది, ఎక్కడ పెడుతుంది, ఎలా పెడుతుంది? இவளென்னை விடும்படி பண்ணி கொண்ட விஷயத்தில் பிராவண்யமானது அவ்வூரில் பிரவேசத்தையும் பண்ணி கொடுக்க வத்தலோ.
తల్లి మనస్సండి. నన్ను వదిలిపెట్టినా నాకు పర్వాలేదు గాని ఇది ఆ ఊరు జాగ్రత్తగా చేరగలదా, చేరితే చాలు, అది 10 కాలాల పాటు సుఖంగా ఉంటే చాలు, నేనెంత బాధపడ్డా పర్వాలేదు అని. ఎమ్మై నీత్తవెందు నిశ్చయితాள் సెల్லும் కొలెండ్రు సంశయ్య నిన్నాళ్ళు. ఇక్కడ అందమైనటువంటి మాటని ఒకదాన్ని చెప్పారండి. ఏమిటి అని అంటే, 2 సార్లు ఇక్కడ కసిందనెంజినాడని వాడారు కదండి. ఆ వాడడంలో నన్ను విడిచి అవ్వూరిల్ ప్రవేశత్తేయం పన్ని కొడుక్కవతో, నన్ను విడవడం సరే అలా ఉండండి, అది నా అదృష్టం. ఆ ఊరైనా జాగ్రత్తగా పెడుతుందా, ఎమ్మై వీత ఎందు నిశ్చయితాడు, సెల్లుంగొల్ ఎందు సంశయానన్నాడు. జాగ్రత్తగా పెడుతుందా అనేటువంటిది ఆలోచన అన్నమాట. ప్రేమ మిరండయ్యం పన్ని కొడుకమెరే పారవశ్యத்தை విళైతు ఇడయిలే పొగడిలం పొగడం. ప్రేమ పారవస్యాన్ని కలిగిస్తుందండి. ఆ పారవస్యంలో ఊరు చేరగలదో ఊరు చేరలేదో రెండిటికే అవకాశం ఉంది. ఎక్కువ ప్రేమ కలిగినప్పుడు శక్తిహీనురాలైపోయి వెళ్ళాలని ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరుతుంది, అక్కడికి చేరలేకపోతుంది. 2 పనులు ఏకాలంలో జరుగుతాయి. అందుకే కొండిపోయి పొగడలం పొగడమిరే, ఒళ్ళు మరిచిపోయి వెళ్ళడం మరిచిపోయినా మరిచిపోతుంది. ఏమో నా తల్లి పాపం జాగ్రత్తగా వెళుతుందో వెళ్ళదో అంటూ ఈ పాసురంలో అమ్మాయి యొక్క సౌకుమార్యాన్ని చెప్తూ, సౌకుమార్యంలో శారీరక సౌందర్యాన్ని గనక మనం చూసుకుంటే నడుముకు చాలా ప్రాధాన్యం ఉంది. ఆ నడుము వల్ల ఆ అందం అంతా లోకానికి తెలుస్తుంది. ఇక్కడ నడుమనే పైన అందాలు కాకుండా నడుమ పదం అనే విషయాన్ని తీసుకుంటే, ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటి మంత్రంలో నమఃపదం యొక్క అర్థాన్ని మనం తీసుకోవాలి. ఈ నమఃపదార్థం అటు ఓంకారంతో అన్వయిస్తుంది, ఇటు నారాయణాయ తోటి అన్వయిస్తుంది. ముముక్షుప్పటి చెప్పింది కదండి, దేహళీ దీపన్యాయత్తాలే అని అన్నట్టుగా అటు ఇటు కూడా అన్వయిస్తుంది. యొక్క భాగం పై భాగానికి తాను సహించేలా ఉంటుంది, కింద భాగాన్ని తాను మోస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది. ఇతర విషయ ప్రావణ్యాన్ని తగ్గించుకోండి, భగవంతుని యందే మనస్సు చేర్చుకోండి. సహజ శత్రువులైనటువంటి సౌందర్యాలు నడుం మీద వచ్చి పడిపోతే నడుం భరిస్తూ పరమాత్మని ధ్యానించినట్లుగా మీరు కూడా ఎన్ని శారీరకమైనటువంటి సంబంధం చేత బలహీనతలు ఏర్పడినా, ఎన్ని ఒత్తిడులు మీ మీద పడి వచ్చినా వాటన్నిటినీ మరచి ఇడై పదార్థాన్ని నమః పదార్థాన్ని గుర్తు పెట్టుకుని, ఇవేమీ నావి కాదు, నేను పరమాత్మకి చెందిన దానినే, స్వరక్షణే స్వాన్వయం లేదు, నన్ను నేను రక్షించుకోలేను అనే నమః పదార్థ వైభవాన్ని ఈ పాసురంలో చాలా అందంగా చెప్పారు. నాకు అందినంత వరకు నేను చెప్పగలిగాను. చాలా మంచి వ్యాఖ్యానాలు ఉంటాయండి. నమః పదార్థాన్ని సమన్వయించడంలో అర్థం చాలా లోతుగా ఉంది. 8వ పాసురంలో వసిందనుండిడైమేల్ కయ్యై వైతు నొందు నొందు కసింద నెంజినలాయ్ కన్ననీర్ துளம்பச் செல்லுங்கள் வசிந்த ஒன்மலரால் கொழுனன் திருக்கோளூர்க்கே கசிந்த நெஞ்சினராய் எம்மை நீந்த ఎంకారికయ్యే. 9వ పాసురం 6, 7, 9. காரியம் நல்லனகள் அவை காணில் என் கண்ணனுக்கு என்று ஈரியாயிருப்பாள், இது எல்லாம் கிடக்கையினைப் போய் சேரி பல்பழி தூவி இறைப்பா திருக்கோளூர்க்கே நேரிழை நடந்தாள், எம்மை ஒன்றும் నినైతిలడే. చక్కటి భావాలన్నిటినీ కూడా ఇది ఇందులోనండి నింద మామూలుగా ప్రియుడి విషయంలో అంత ప్రేమ కలిగి ఉన్నప్పుడు అర్థం చేసుకోలేని లోపులు ఉంటారనుకోండి, ఎంత విడ్డూరమమ్మా,
ఎలా వెళ్ళిపోయిందమ్మా అలాగా అని నిందార్థంగా పలుకుతారు. ఎవరో అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అవునమ్మా మరి ఒక్కసారి సాహసం చేయకపోతే జీవితం అంతా ఆనందంగా గడపదు కదా, అందువల్ల చేసింది అని సమర్థిస్తారు. ఇలా 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఈ అమ్మాయికండి ఊరి వాళ్ళ నిందని పాధేయముగా తీసుకుంది అని చెప్పారండి. పాధేయం అంటే 10 మార్గంలో తినడానికి తీసుకువెళ్ళేదాన్ని పాధేయం అంటారండి. అంటే మనం ప్రయాణం చేస్తున్నాం, కడుపు నిండా తినేసాం, రాత్రికి గాని చేరాం, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, బాక్స్ నిండా పెట్టుకు బయలుదేరుతాం. అది మధ్యాహ్నం 2, 3 అయ్యి ఆకలేసినప్పుడు ఆ పదార్థాలు 10 మార్గంలో తింటాం. కాబట్టి ఆ తినేదానికి పాధేయము అని పేరు. ఈ అమ్మాయి కూడా అలా పాధేయం తీసుకెళ్తోంది. చాలా విచిత్ర అన్వయం ఏమిటంటే, అమ్మ నీ పాధేయం ఏమిటి అంటే ఊరి వాళ్ళ తిట్లు అందినండి. అందరూ తిడుతున్నారు, అలా వెళ్ళిపోయింది, ఇలా వెళ్ళిపోయింది, అలా వెళ్ళొచ్చా, ఇలా వెళ్ళొచ్చా, ఈ మాటలన్నీ మూట కట్టుకుని వాళ్ళు ఇలా అంటారా, వెళ్ళి తీరుతాను, వెళ్ళిపోతుందా అంటారా, వెళ్ళి చేరి వాళ్ళకి చూపిస్తాను. ఇలాగా ఈ తిట్లని పాధేయంగా బలవత్కారణంగా, ఇది లోకంలో చాలా సహజమండి. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడ అక్షరం ముక్క రాదు వాడికి అంటాం అనుకోండి, నన్ను ఇంత మాట అంటారా, ఇలా తిట్టిన తిట్టునే నేను పెద్ద చదువుకొని పెద్ద ఉద్యోగంలో నిలిచి చూపిస్తా, ఆవేళ మీరు ఇలా అన్నారు కదా, ఇవాళ నేనే పొజిషన్లో ఉన్నాను చూడండి అని చూపిస్తా అని పట్టుదలతో తీసుకొని పెద్ద చదువులు చదివిన వాళ్ళు ఎంతమంది లేరండి, లక్ష్యాలని సాధించిన వాళ్ళు ఎంతమంది లేరండి. అలాగే ఈవిడ కూడాట నన్ను ఇంత మాట అంటారా, ఈవిడిని వదిలేసిందిలే, అక్కడికైనా చేరుతుందో చేరదో, ఈ మాట వింది ఈవిడ. నేను చేరుతుందో చేరనో అంటారా, మీరు అలా అన్నారు కాబట్టి నేను చేరి చూపిస్తా, వెళ్ళి చూపిస్తా, చూడండి ఎలా. దీనిని ఎలా చెప్పారంటే నిందే పాధేయము, అర్థం బాగా నాటితే చాలు. ఇతరులు అన్నటువంటి మాటలే ఆవిడికి మధ్యలో బలాన్ని ఇచ్చాయి, ఆహారంగా ఉపకరించాయి. ఆ పాసరం చూడండి ఎంత బాగా ఉందో అసలు పాసరం కూడా. காரியம் நல்லனகள் அவை காணில் என் கண்ணனுக்கு என்று ஈரியாயிருப்பாள் சிறையல்லாது கிழக்கையினுப் போய் சேரிபல் பழி தூவி இறைப்பார் திருக்கோளுக்கே நேரிழன் இழை நடந்தாள் எம்மை ஒன்னும் நினைத்தேளே. 9వ పాసరం ప్రతిపదార్థం చూడండి. నల్లన కార్యంగల్ అవై కాణిల్ అంటే చక్కగా చేసేటువంటి పనులండి. చందనాలు పూసుకోవడాలు, పువ్వులు పెట్టుకోవడాలు, ఇలాంటివన్నీ చూస్తే కన్న నొక్కు ఎన్నో. ఈవిడికి ఫస్ట్ ఏ మంచి పదార్థం చూసినా ఇది మాకు ఇష్టడికండి. కన్న నొక్కు అవై కాణిల్ కన్న నొక్కు ఎన్ను, ఇవి మా పెరుమాళ్ళకి పెడతానండి, ఇది మా పెరుమాళ్ళకి అలంకరిస్తానండి. మనలో కూడా చాలా మంది ఉన్నారు, నాకు రోజు మెసేజ్లు పెడుతుంటారు, ఇదిగో మా తోటలో పూసిన పువ్వులండి, ఇవన్నీ మాకు ఇష్టడికి పెట్టేస్తున్నానండి, ఇదిగోనండి ఇలా పెట్టాను చూసారండి అని. దీపగారు మొదలైనటువంటి వాళ్ళ గురించే చెప్తున్నాను. అదే రోజు అలా పెడుతుంది, ఏవి పూసినా ఏవి కాసినా కన్నను కొయ్యని, ఇదిగో ఇది మా దేవుడికండి అని అనేసి ఎన్రే ఈరియాయ్ ఆంధ్ర చిత్తురాలయం. ఏదైనా మంచి పండు చూసామనుకోండి, ఎప్పుడు తినేస్తాం అనిపిస్తుంది సామాన్యులకి. ఎప్పుడు పెరుమాళ్ళకి ఆరగింపు చేస్తాం అనిపిస్తుంది భక్తులకి. పెరుమాళ్ళకి ఆరగింపు చేసినా చివరికి ఆరగింపు వీళ్ళదే కదా. కానీ అది అలా ప్రాపర్ ఛానల్ వస్తే దాని వైభవం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఏది చూసినా ముందు పెరుమాళ్ళకి 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 ఈరియాయ్. ఎందువల్లండి? ఆ చిత్తం మనస్సు ఈరి ఆర్ద్రమైపోయేటువంటి మనస్సు. ఇరుపాళ్ నెరి
ఎంత ఎంత అందమైనటువంటి ఆభరణాలు పెట్టుకుందో. ఇదెల్లాం కిడక్క, ఇవన్నీ ఉండగా ఇనిపోం, ఏదో అలా ఊళ్ళో ఉండి అలా అనుకుంటూ అలా భజన చేసుకుంటూ అలా నామం చెప్పుకుంటూ ఉండొచ్చు కదండి. ఇనిపోం బయలుదేరింది, వెళ్ళిపోవాలని బయలుదేరింది. సేరి పల పలితూ వీరైప, ఇంకా చూసే వాళ్ళందరూ కూడా అమ్మాయి చూసారా ఎలా వెళ్ళిపోతుందో, తెగించేసిందండి, అసలు భయం లేదండి అని గుసగుసలు. అవి గుసగుసలలా లేవు, చెవులో పడేంతలా గుసగుసల్లా ఉన్నాయి. అలాంటి గుసగుసలు ఉంటాయండి. అలాంటి ఒక చెవిటివాడు ఉంటే అవతల పిల్లలు ఆడుకునేటప్పుడు ఒక కుర్రాడు చెవిటివాడండి, వీళ్ళన్నీ ఎండబెట్టుకున్నారు. వాడికి వినపడాలి, రే ఎవరు చూడకుండా నాలుగు పట్టుకొచ్చే ఆడుకుందాం. ఇంత అరుపు అరిస్తే దేశం అంతా వినపడుతుందా వినపడదా? మరి వాడికి వినపడాలంటే అలా గట్టిగా అరవాల్సిందే. వీళ్ళ గుసగుసలు కూడా అలాగే ఉన్నాయట. ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి వినాలి, ఆ అమ్మాయి బాధపడాలి అని వీళ్ళ పర్పస్. కాబట్టి ఏదో గుసగుసలాడి, ఇదిగో పిన్ని గారు అమ్మాయి వెళ్ళిపోతుంది, ఇదిగో చూసారా ఆ బ్యాగ్ అది ఎలా పట్టుకుపోతా, ఇలా వర్ణిస్తున్నారు. ఓ చెవి పడింది, అన్నీ వింది. అవి విని తూవి ఇరైప తిరుక్కోళూర్కే నడంతాళ్, పర్వాలేదు, ఈ మాటలన్నీ బలం చేసుకుని వీళ్ళ మాటలు నిజం చేసేయాలి ఏమైనా సరే అని ఎమ్మై ఎన్నుం నినైకిలళ్, ఎవరిని తలుచుకోకుండా నినైకిలళ్ భావించకుండా. అన్నీ భావిస్తే ముందుకు వెళ్ళలేరండి. ఇది సైకాలజీ. అమ్మ వీళ్ళేమనుకుంటారు, అమ్మ వాళ్ళేమనుకుంటారు అనుకునే వాళ్ళు ఇల్లు వదిలి వెళ్ళలేరు. ఎవరేమనుకుంటే నాకేమిటి అన్న వాళ్ళే బయలుదేరబడి కదండి. ఆ సాహసం, ఆ తెగింపు ఉన్నటువంటి వాళ్ళే వెళ్ళగలవారు. ఈ అమ్మాయి ఎంత గొప్పది, ఏది చూసినా నాకిష్టుడికే నాకిష్టుడికే అని చెప్పే అమ్మాయి అండి. అంత భక్తి, అంత ఆర్ద్ర చిత్తత ఉన్నటువంటి మా అమ్మాయి నన్ను వదిలేసిందండి. ఆశ్చర్యం. మిగిలినవన్నీ వదిలేయడం ఒక ఎత్తు, నన్ను వదిలేసిందండి. కన్నానే, పెంచానే, నిన్ను బుద్ధులు నేర్పించానే, నన్ను వదిలేసిందండి మా అమ్మాయి. తిరుక్కోళూరికి వెళ్ళిపోయిందండి. లోకులు ఏమంటారు అనే నిందను మా అమ్మాయి లక్ష్య పట్టలేదు. వాళ్ళు అనుకున్నదే నాకు బలం అనుకుంది. ఆ అమ్మాయి చేరినటువంటిది గొప్ప ఏమిటంటే వాళ్ళు అనుకోవడమే నాకు బలం అనుకుందిటండి. అది 9వ పార్ట్ 246 పేజీ. అయిపోయిందా పుణ్యకాలం కాస్త? సమయం అయిపోయింది కాబట్టి రేపు చెప్పుకుందాం. పూర్తిగా సమయం అయిపోయింది. காரியம் நல்லனகள் அவை காணில் என்ன கண்ணனொக்கென்ற ஏரியாயிருப்பாள், இது எல்லாம் கிடக்கையின் இப்போய் சேர்பல் பழி பழி தூவீரைப்ப திருக்கோளூர்க்கே நேர் விஜை நடந்தாள். எம்மை ஒன்னும் நினைத்திடரே தேவேசம் கோலநாதம் நசைதமனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన జనగమశిరోయో విభట్టారకోచ గోవిందం పూరనాదయన సగురు కేసేంద్ర సింధం శతేంద్రం మాలాదృద్యామనార్యో మమ హృదినిదే రామ పద్మాక్షనాదం திருவருமாசேன முதலில் சிவோகநாதமன் சேரையப்பண்டார் மணக்கால் நம்பிசன் ராமான் வாழ்ந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிரார்த்தம் பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்பட்டர் வேதாந்தமனீரு கண்ணர் கம்புடைய நம்மிள்ளை இவர் ஈழெழுத்தற்கு ஏந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றே தேவ பெருமாள் கை கொண்டருடம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேர்ந்தனவே. नमोस्तु देवराजाय चतुर्ब्राह्मणवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यसालिने श्रीशैलेश दयापात्रं दैवत्यादिगुणार्णवं गतेन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनं वाळि तिरुवाய்மொழிப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மணவாளமாமனன் வாழியவன் மாறன் திருவாய்மொழிப்பிள்ளை மாலினத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க ஸ்மிருதிதேசிக பாத சேவா பிரத்தாகில திரவிட வேத ரகஸ்ய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜமாசிரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமஹம் சரணம் பிரபத்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாதம் வெங்கடாதிதனூபம்
వేదాంతాచార్య సత్శిష్యం వర్షమహం భజే శ్రీమద్వేంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవతం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంప్రియే దేవి దీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోస్వామి దాస్.